गई है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्राची और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। मैं आपके लिए लेकर आई हूं देश दुनिया और आपके आसपास की हर बड़ी खबर बिल्कुल सटीक और भरोसेमंद अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं पंजाब की इन प्रमुख खबरों के साथ। पटियाला जिले में SIR के तहत 90.88 डिजिटलाइजेशन पूरा। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से वर्ष 2003 की मतदाता सूची के आधार पर करवाई जा रही विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 प्रक्रिया के तहत पटियाला जिले में 90.88% डिजिटाइजेशन काम पूरा हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि 3 अगस्त तक BLO द्वारा 13,81,414 एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर डिजिटाइज किए जा चुके हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे और कोई अयोग्य व्यक्ति सूची में शामिल न हो। उन्होंने बताया कि 13 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 13 अगस्त से 12 सितंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करवाई जा सकेगी। वहीं 12 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया जाएगा। जिन युवाओं की आयु 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष हो रही है, वे फॉर्म नंबर 6 भरकर नई वोट बनवा सकेंगे। जिन मतदाताओं के फॉर्म किसी कारण जमा नहीं हो सके और उनका नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, वे निर्धारित दस्तावेज के साथ अपना दावा पेश कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 84,347 मतदाताओं ने फॉर्म तो भरे हैं, लेकिन उनका वर्ष 2003 की मतदाता सूची में मैपिंग नहीं हो पाई है। वहीं 1,95,078 मतदाताओं के फॉर्म में किसी न किसी प्रकार की त्रुटि सामने आई है। संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे और वे 13 अगस्त से 12 सितंबर तक अपने जवाब तथा दस्तावेज संबंधित BLO या SDM ERO कार्यालय में जमा करवा सकेंगे। उन्होंने बताया कि 8 जून 2026 तक पटियाला जिले में कुल 15,20,038 मतदाता थे। इनमें से 43,617 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। 25,148 मतदाता नहीं मिल पाए। 61,156 मतदाता दूसरी जगह स्थानांतरित हो चुके हैं और अन्य कारणों में भी कुछ फॉर्म जमा नहीं हो सके। ड्राफ्ट सूची के आंकड़ों के अनुसार जिले में 13,38,418 मतदाता है। इनमें 7,18,688 पुरुष, 6,62,683 महिला और 47 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल है। डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने बताया कि जिले में पोलिंग स्टेशन की रैशनलाइजेशन प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। 1200 से अधिक मतदाताओं वाले पोलिंग स्टेशन की संख्या बढ़ने के चलते जिले में पोलिंग स्टेशन की संख्या 1786 से बढ़कर 1861 हो गई है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि SIR को लेकर भी प्रकार की गलती सूचना या अफवाह पर विश्वास न करें। किसी शिकायत या जानकारी के लिए संबंधित BLO SDM कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय या टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है। इस मौके पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर अनुप्रीता जोहाल और चुनाव तहसीलदार विजय कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य दस्तावेजों में सरकारी कर्मचारी पेंशन को जारी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, पुराने सरकार, स्थानीय निकाय, बैंक, डाकघर, LIC, POC दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक या शिक्षण प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकारी प्रमाण पत्र,
ओबीसी, एससी, एसटी प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर तथा सरकारी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र आदि शामिल हैं। पटियाला से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट। आधार कार्ड ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ VOTING ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। He should be eligible citizen of India and should be living in the area ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। If he is able to establish, ਜੇ establish ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ for whatever purpose, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪਰਪਸ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ he settled but ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਦੇ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਲਿਸਟ ਆਫ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੋਟ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਇਨ ਦੈਟ ਏਰੀਆ, ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਦੇ ਪਰਪਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6 ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੋਮਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਨੋਮਲੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਗਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਨਮੈਪਡ ਦਾ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਨ ਆਫ them ਇੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ 1787 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਬੈਂਕ, ਡਾਕਘਰ, LIC ਸਰਵਜਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਮਰੱਥ ਰਾਜ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, OBC, SC, ST ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਜਿਸਟਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਣੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ BLO ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਫੇਕ ਨੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨਡ ਇਸ਼ੂਇੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੂਟ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਓਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 'ਚ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਫੇਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਾਵੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਬਸਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। हाँ, मैं वही ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ 84,347 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੈਪ ਹੁਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2003 ਦੇ ਡਾਟਾ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੋਟਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਰੋਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੱਗੂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2003 ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਟ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀ ਹੈਵ ਮਤਲਬ ਟੋਲਡ ਆਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ DPO ਵਾਲੇ ਆਫਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਪੀਡੀਸ਼ੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਟੋ ਮੋਡ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਫੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, 1950 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਡੇ SDM ਆਫਿਸ 'ਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਵੀ ਵਿਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇ ਹੋਏ। हाँ, मैं दिता इस तो पहला मेरे साथ जस्ट ज्वाइन। हाँ, मैं दोबारा रिपीट कर देना है।
ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ 13,81,414 ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਸੀ ਉਹ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਚ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਨੰਬਰ। 90.88% ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਦੇ ਆਰ ਸੌਰਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ 1,38,624 ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 43,617 ਇਹ ਡੈਥ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 25,148 ਇਹ 3 ਵਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। 61,156 ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ हैं ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ देयर, ਦੇ ਆਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਸ਼ਿਫਟਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਅਦਰ ਨੰਬਰਸ ਜੋ ਐਟਸੈਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੋਟਰਸ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਾਫਟ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਲਿਸਟ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕੱਲ, ਇਹ ਵੋਟਰਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਗੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਟੂ ਦਿਸ, ਦੇ ਕੈਨ ਫਾਈਲ देयर ਕਲੇਮਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਫਰਮ ਟੁਮਾਰੋ ਟਿਲ 12th of September ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਲੇਮਸ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਈ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਕੇ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਵੀ ਕਾਂਟ ਸੇ ਕਿ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਦਿਸ ਸਟਿਲ ਹੈਵ दैट ਚਾਂਸ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਵਾ ਸਕਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 84,347 ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਪਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣ। ਐਂਡ 1,95,078 ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਜਨਰੇਟਡ ਲੌਜੀਕਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਜਾਂ ਐਰਰ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਏਜ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। So they are doubtful cases, but ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ BLOs ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ हैं, त्रुटियां दूर कर सकते हैं। प्रोसीजर ये सारा ਜਿਹੜਾ डिस्पोजल का 8 अक्टूबर तक चलना है। 8 अक्टूबर तक ਸਾਡੇ ERO ਸਾਹਿਬਾਨ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ AERO ਐਂਡ AERO ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਅਪੀਲਾਂ ਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ। ਫਰਸਟ ਅਪੀਲ ਵਿਦ ਮੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ CO ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਅਪੀਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਿਲ ਗੋ ਔਨ ਟਿਲ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਐਂਡ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ देयर आर अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट रेजिडेंस कि भाई उन्होंने मैपिंग रेजिडेंस नाल होनी है। देयर आर 12 डॉक्यूमेंट्स जिहदे बेस ते वो अपनी मैपिंग करा सकते हैं। एंड जे उन्होंने बर्थ 87 तो पहला है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट इन्हां 12 च लगना है। एक डॉक्यूमेंट 12 च जे उन्होंने कोल हैगा एंड वो सबमिट करा देंगे हैं तो उन्होंने जिहड़ी मैपिंग हो सकती है। दिस इज एज पर रूल्स एंड प्रोविजन्स एस्टैब्लिश्ड बाय ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन, उन्होंने जिहड़ा सानू भेजा है। सो जे एक डॉक्यूमेंट नहीं है या दूजा नहीं है, तीजा नहीं है, ये नहीं पॉसिबल कि 12 च भी कोई ना हो। मान लो वेरी फ्यू केसेस एक भी नहीं है, ਤਾਂ भी आई हैव टोल्ड माई ऑफिशियल्स कि जे ਉਹਦਾ बन सकता है तो इस दौरान वो बनवा लिया जाए। एंड वी विल बी ऑन आवर टोस फॉर द नेक्स्ट 2 months कि भी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੋਟ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਫਾਈਨਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ 31,624 ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 43,000 ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡੈਥ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਸੋ ਨੰਬਰਸ ਕਮ ਲੈਸ ਦੈਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ 61,156 ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਬਸੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਹਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋਣ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫੈਕਲਟੀ ਕੋਈ ਆਈ ਹੋਵੇ, PR ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਦੈਟ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਨਾਓ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਦੈਟ। तो जितने भी वो गए होंगे उन्होंने हो जाना। एंड सेकंड लेट मी जस्ट मैं कंप्लीट कर दूंगा। बाय चांस जे ये भी हो सकता है कि भाई साडे कोल तां लिस्ट आ गई है, बट समबडी क्लेम्स कि नहीं जी मैं तो सिर्फ 2 महीने ਲਈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਸਟਿਲ ਹੇਅਰ।
बाय चांस कोई कर नहीं मिलिया होना, दे स्टिल हैव द राइट कि अपने ਉਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਯੋਗ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ BLO ARO ਆਪੀ को लगी ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਵੋਟ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ECI ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਆਣੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲੀ ਕੁਆਟਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੇ ਐਵਰੀ ਕੁਆਟਰ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਡੇਟਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਟਿਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਣਗੀ ਵੀ ਵਿਲ ਸ਼ੇਅਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਪਰ BLO ਦੇ ਫਾਰਮ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਾਓ ਦੇ ਲਿਵ ਇਨ ਪਟਿਆਲਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ 1950 ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ BLO ਹੈ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਂ 3 ਅਦਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ BLO ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਾਂ STM ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ 3 ਅਦਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ BLO STM ਯਾਨੀ ERO DC ਯਾਨੀ DO। ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਊਗਾ। ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ BLO ਲੈਵਲ ਤੇ 90-95% ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਇਨ ਦਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਲਾਈਕ ਯੂ ਆਰ ਟੈਲਿੰਗ ਆਈ ਵਿਲ ਚੈੱਕ ਆਲਸੋ ਆਈਦਰ 1950 ਤੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਬਣਾ ਕੋਡ ਸੌਰਟ ਆਊਟ। नाभा नहर में हाथ रेहड़ी समेत गिरा 11 वर्षीय बच्चा, गोताखोरों ने शुरू की तलाश। नाभा ब्लॉक के गांव भोड़े में उस समय दर्दनाक हादसा हो गया जब 11 वर्षीय हरिंदर सिंह अपनी दादी के साथ पशुओं के लिए हरा चारा लेने हाथ रेहड़ी पर जा रहा था। जोड़े पुल के पास सामने से अचानक वाहन आने के कारण हाथ रेहड़ी का संतुलन बिगड़ गया और हरिंदर सिंह रेहड़ी समेत नहर में जा गिरा। हादसे के समय वहां से गुजर रही स्कूली बच्चों के वैन के चालक ने बच्चे को बचाने के लिए अपनी पगड़ी उतारकर नहर में फेंकी, लेकिन पानी का बहाव तेज होने के कारण हरिंदर पानी में बह गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बच्चे ने 2 बार पानी से हाथ बाहर भी निकाला, लेकिन इसके बाद उसका पता नहीं चल पाया। घटना की सूचना मिलते ही गांव के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। गोताखोरों की मदद से हरिंदर सिंह की नहर में तलाश शुरू कर दी गई है। पानी का बहाव तेज और पानी गंदला होने के कारण रेस्क्यू टीम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हरिंदर के पिता जसप्रीत सिंह और दादा हरबत सिंह ने प्रशासन से मांग की है कि नहर के पुल और आसपास सुरक्षा के लिए रेलिंग लगाई जाए, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके। गोताखोरों शंकर भरद्वाज ने बताया कि बच्चे की तलाश लगातार जारी है। तेज बहाव और गंदे पानी के कारण नहर के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बच्चों को तलाशने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। पटियाला से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट। जो साडे स्कूल चो आ रहे थे तो उदों ना असीं खुलते थे तो उन्होंने ना जब कि असीं सानूं लगे भी कोई जंगल दिख गया तो उधरों ना बच्चे ने कि जो रेहड़ी चले जा रहे उधरों कोई ट्राली वगैरह आई, कोई वाहन आ गया सीगा तो उन्होंने पुल वल्ली हो गया तो वो रेहड़ी डिग गई तो उन्हें छाल मारी नहर के विच के रेहड़ी तो ही उतर गई, रेहड़ी भी नहर के विच गई तो असीं देखिया, सानूं बस 2 बार देखिया तो साडी वैन वाले वीरे ने जानी कि अपना परना उतारिया फटाफट तो परना भी विच सिटिया, बट असीं उन्होंने आवाज़ भी मारी, उन्होंने कुछ नहीं हो जानी कि उन्हें भी सानूं 2 बार आवाज़ मारी, असीं भी आवाज़ मारी तो असीं उन्होंने फड़ाया भी पुती परना, बट वो तो फड़िया नहीं गया तो फिर असीं क्या असीं जानी कि उन्होंने घरे गए फिर असीं घरे दस्सिया। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੈਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ वैन से आना ਜੇ ਕਦੇ ਵੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਨੇ ਐਂਗਲ ਨੇ ਪੁਲ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਵਾਰ नहीं जी कुछ नहीं लिखा ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਰਨਾ ਫੜ ਲਓ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਆਇਆ ਤੇ 2 ਵਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੱਸਣ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਭਰਾ ਕਾਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਆਪਣਾ? ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ? ਸਰ ਜੀ ਹੋ ਗਏ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਲਾਪਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਕਰੀ ਆ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੀੜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ, ਡੰਗਰ ਬਸੇ ਡਿੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਬੇਟੇ ਦਾ? 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ? 11 ਸਾਲ ਦਾ। 11 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਦਸਾ ਜੀ, ਕੱਖ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਮੂਹਰੋਂ ਆ ਗਈ ਗੱਡੀ। ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੇਠ ਦੀ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਆ ਨੀਚੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਿਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਪੁਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮਤਲਬ ਰੇੜੀ ਕਿਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਰੇੜੀ ਬੇਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇੜੀ ਸੀ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇੜੀ ਸੀ? ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸਣੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੇੜੀ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਰਨਾ ਸਿੱਟਿਆ ਆਪਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਰਨਾ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਦਾਦੀ ਉਹਦੀ ਬਚ ਗਈ? ਦਾਦੀ ਦਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਦਾਦੀ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਰੇੜੀ ਬਸ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਗੋਤਾਖੋਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣਾ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਜਿੱਦੇ ਇਹ ਬਣੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਧਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਲੇਨ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਪੁਲ ਦੇ ਪਲੇਨ ਬਣਾਏ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿੰਨੇ ਡੰਗਰ ਕੱਢੇ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖੋਂ। ਪੌੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜੀ ਕਿਤੇ। ਆ ਕਹਿ ਗਏ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸਰੀਏ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਰੀਏ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਲਵਾਏ ਜੀ, ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੀਤਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਕਦ ਵੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੂੰ ਬੇਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹਾਥ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹੀ ਜੀ ਆ ਬਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰੂਗਾ ਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਇਹ ਇਕੱਲੇ? ਬੇਟਾ ਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਆ ਛੋਟੀ, ਪੋਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਪੋਤੇ। ਇਕੱਲਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਗੋਤਾਖੋਰ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕਲੱਬ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭੋਲੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇੜੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਰੇੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਸੀ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਝਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਉਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਗੋਤਾਖੋਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਟੀਮਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਬੋਟ ਉਰੇ ਲਿਆਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਲੱਭਣ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਗੰਦਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਡਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਥੱਲੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਫੁੱਟ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੱਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕੀ ਪਤਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सादिक है जी। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਗੋਤਾਖੋਰੀ, ਬੱਚਾ ਗਿਰਿਆ 11 ਸਾਲ ਦਾ, ਹਜੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਲੱਭ ਚੁੱਕੇ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ गई? सर मैंने है ना जो पहले तो किनारा देखा जहाँ पिंड वालों ने बताया, उसके बीच में मुझे नहीं मिला तो फिर मैं बीच में आया हूँ और मैं यहाँ आने की कोशिश बहुत कर रहा हूँ नीचे जाने की, लेकिन है ना मेरे को अपनी भी जान का खतरा है। नीचे पाइप बना रखे हैं, 3 पाइप बड़े बड़े, तो उसके अंदर बच्चा होने की मुश्किल चांस है क्योंकि पानी का ना बहाव बहुत तेज है और अगली तरफ जो पानी गिर रहा है तो वो है ना ज्यादा फ्लो कर रहा है, जिसके अंदर है ना मेरे को भी है ना पानी है ना रोकने नहीं देगा जी। अगला आपका क्या स्टेप होगा आगे? और गोताखोर लाए जाए या कैसे? देखो जी, पिंड वालों का दुख है, हम सारे साझी करेंगे इंशाल्लाह। सब गोताखोर मिलजुल कर अपनी किस्ती डाल कर गोताखोर बढ़ाकर जल्दी से जल्दी बच्चा ढूंढने की कोशिश करेंगे।
तो ये थी पंजाब की कुछ अहम खबरें। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।